سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ پیر میرا، پیر میرا، پیر میرا، کتنے بنائے عالم و حافظ، کتنے بنائے عالم و حافظ، کتنوں کو ہے تم نے سنوارا، پیر میرا، پیر میرا، پیر میرا، پیارا پیر میرا، پیر میرا، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، محمد مصطفیٰ آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالی فرماتا ہے، اے محمد، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضور یہ ارشاد فرما دیجئے، جیسے تکبیر اولا ہے، اس کے لیے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے، اگر ہم یہ بھول گئے تو یہ ہماری نماز شروع نہیں ہوگی۔ تو جیسے کہ عشاء کی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں 3 رکعت وتر واجب پڑھتے ہیں، اس کی جو تیسری رکعت ہے اس میں ہم سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص کے بعد جو ہے ہاتھ اٹھائیں گے۔ اس میں اگر تکبیر ہم پڑھنا بھول گئے تو ہمارا واجب ادا ہو جائے گا یا ترک ہو جائے گا؟ جواب ارشاد فرماتے ہیں، میرے اور میرے والدین کے لیے بے حساب بخشش کی دعا فرمائیں۔ یغفر اللہ لنا ولکم ولہما بغیر حساب۔ اس میں ایسا ہے کہ ہاتھ اٹھانا فرض یا واجب نہیں ہے، ہاتھ اٹھانا سنت ہے، اور تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے، پہلی تکبیر۔ یہ اگر بھول بھی گیا تو نماز تو شروع ہی نہیں ہوئی، تو نماز نہیں ہوئی کہ یہ فرض ہے تکبیر تحریمہ۔ اور وطر میں تکبیر جو کہی جاتی ہے اس کو تکبیر قنوت کہتے ہیں، تیسری رکعت کی، یہ واجب ہے۔ یہ اگر چھوٹی تو بھول سے چھوٹی تو سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو جائے گی، ورنہ یہ کہ سجدہ سہو کرنا ہوگا، کر لیا تو نماز درست ہو جائے گی۔ جان بوجھ کر چھوڑی تھی پھر نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی وطر کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے باپا جان، میں الحمدللہ آج سے تقریباً 8 سال قبل اسلامی بھائیوں کی کوشش سے مدنی ماحول سے وابستہ ہوا تھا۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ اسی وقت سے مدنی کام کرنے کا بڑا جذبہ اور شوق تھا۔ الحمدللہ ابھی بھی دینی کام کرتے ہیں۔ عرض یہ ہے کہ دینی کاموں کو کرتے کرتے بیچ میں ناغے ہو جاتے ہیں، بیچ میں جو ہے کچھ دن باقی رہ جاتے ہیں، تو دینی کاموں پر استقامت کیسے پائی جائے؟ مستقل مزاجی نہیں ملتی، وہ کیسے ملے؟ یہ جواب ارشاد فرما دیجئے۔ کوشش کرتے رہے کہ دکان جو چلاتا ہے تو وہ دکان پہ اس کو استقامت ملتی ہے کہ یار کبھی بند رکھ دی، کبھی کھول دی، 2 دن بند کر دی، 3 دن کھول دی، تو وہ کبھی نہیں کرے گا ایسا کہ میرے تو گاہک ٹوٹ جائیں گے۔ اور یہ غور کرے گا کہ یار میں نے 3 دن میں اتنا کمایا، 2 دن چھوڑا، تو 5 دن اگر کام کرتا، دکان کھولتا تو اتنا کماتا۔
تو میرا یہ لاس ہو گیا, نقصان ہو گیا. تو اسی طرح دینی کام کرنے میں بھی ثواب ملتا ہے. تو اس پر بھی غور کریں کہ میں اگر یہ ان دنوں میں بھی دینی کام کرتا تو اتنی اتنی نیکیاں مجھے مل جاتی. اور قیامت کے دن تو ایک ایک نیکی کے لیے بندہ پھر رہا ہوگا کہ کوئی ماں کو نہ ماں بیٹی کو دے گی, نہ باپ بیٹے کو نیکی دے گا, نہ بیٹا باپ کو دے کہ ایک نیکی کم پڑتی ہے, تب بھی کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا, بلکہ کہے گا مجھے اس کی تو ضرورت ہے کہ مجھے نیکی مل جائے. تو یوں مطلب نیکی کی ابھی ہم کو افسوس کہ اہمیت اتنی سمجھ نہیں آتی. قیامت کے دن سمجھ آئے گی جب نیکی کرنے کا وقت جا چکا ہوگا. تو اس لیے وہ کوئی گناہ کرنا نہیں ہے, کوئی نیکی چھوڑنی نہیں ہے. انشاءاللہ. میں کوئی نیک کام کی یا کوئی چیز کی نیت کرتا ہوں لیکن اس کو کر نہیں پاتا, یا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے یا کوئی چیز میں پھنس جاتا ہوں, مطلب نہیں ہو پاتی وہ چیز, تو اس کے لیے کیا کیا جائے, مطلب کس طرح اس چیز میں کنسسٹنسی کر سکتے ہیں؟ اگر سیریس لیں گے نا کہ فلاں نیک کام کرنا ہے, مجھے کر رہا ہے, تو کر لیں گے. مثلاً آپ کو حج کا ویزا لگ جائے, اللہ کرے, ٹھیک ہے نا, تو یہ نیکی ہے تو نیکی نا. اب آپ کیا پھر وہ سیٹ بھی آپ کی رہ جائے گی, پیسے جمع ہوئے تھے جو اپنے فارم بھرا تھا وہ بھی استقامت نہیں ہے, ہو نہیں پاتی نیکی. پھر آپ یہ کہ سوئے رہ جائیں گے, ہوائی جہاز آپ کو لیے بغیر اڑ جائے گا, ایسا ممکن ہے نا؟ نہیں ہو سکتا نا, بہت مشکل ہے نا سر. تو کیا آپ نے حج کی نیکی کو سیریس لیا, مدینہ شریف کی حاضری کی نیکی کو سیریس لیا, تو لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی وہ کام آپ کا ہو گیا. اور اگر دیگر نیک کام ہے اس کو سیریس لے نہیں رہے تو اس لیے وہ ہو نہیں پا رہے. تو اس لیے جس کام کو آپ سیریس لیں گے وہ ہو جائیں گے. رمضان شریف کا رمضان آ گیا, روزوں کا ذہن ہے کہ بھئی 30 پورے رکھنے, تو اب وہ ذہن ہے تو سیریس لیا ہوا روزہ تو رکھنا ہی ہے, کچھ بھی ہو جائے تو یہ پورا مہینہ روزہ ہو جائے گا. نمازوں کا تو یار فجر میں آنکھ نہیں کھلتی, نیند بہت چڑی ہوتی ہے, تو اب سیریس نہیں لے رہے تو وہ فجر میں پھر آنکھ بھی نہیں کھلے گی, نماز بھی شاید نہ پڑھی جا سکے. اور جو سیریس لیتے ہیں 5 نمازیں پڑھنے کی, اور ایک تعداد ہے جو سیریس لیتی ہے تو پڑھتی ہے, جو باجماعت والے ہیں باجماعت پڑھتے ہیں, جو تکبیر اولا والے ہیں تکبیر اولا میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. تو جو بھی کام کرنا اس کو سیریس لینا پڑے گا. 3 ٹائم کھاتے ہیں, سیریس لیا ہوا تو وہ بالکل کھانے کے ٹائم پر آپ کو پیٹ جو ہے وہ کال کر دیتا ہے, ڈیمانڈ کر دیتا ہے, تو جانا پڑتا ہے پیٹ کے اندر کسی چیز کو بھیجنا پڑتا ہے. سیریس 4 ٹائم کھانا ہے تو 4 ٹائم سیریس, 5 ٹائم کھانا ہے 5 ٹائم سیریس. آج مدنی مذاکرے میں آنا خصوصی میں یہ ثواب کا کام تھا, نیکی کا کام, آپ نے سیریس لیا ہوگا, جانا ہی ہے بس, آج یہاں تشریف فرمایا. تو اس لیے وہ جو بھی نیکی کرنی ہے سیریس لینا ہے, جو گناہ ہے اس سے بچنا ہے تو اس کو سیریس لینا ہے. یہ گناہ کرنا ہی نہیں ہے, جیسے قتل نہ کرنا, کسی کو قتل نہ کرنا, یہ ہم سب نے سیریس لیا ہوا ہے. میں ایک اس نے زن کی بنا پر کہہ رہا ہوں, کل کس کی کھوپڑی گھوم جائے کچھ پتہ نہیں ہے, لیکن جنرلی یہ سیریس ہوتا کہ نہیں بھائی قتل نہیں کرنا. الحمدللہ ہم میں سے, مجھے تو خیر بندوق چلانا ہی نہیں آتی, ایک بات بولتا ہوں, اور اگر کوئی قاتل بیٹھا ہو تو مجھے پتہ نہیں, میں جنرل بات کرتا ہوں کہ عام طور پہ ہم میں سے کسی نے بھی قتل نہیں کیا ہوگا, کہ ہم نے سیریس لیول میں قتل نہیں کر رہا, بھائی بہت بڑا گناہ ہے اور دنیا میں بھی اس کی بہت بڑی سزا ہے, ہم بچے ہوئے اس سے. اور باقی کسی کو اٹھا کے چانٹا مار دینا اس کو کم سیریس لیا ہوا, تو ہم میں سے کوئی شاید ہوگا جو چانٹے شاہ نہ ہو, کبھی نہ کبھی چانٹے مارے ہوں گے کسی کو, اگرچہ یہ کسی کو ناحق چانٹے مارے ہیں, اگر مارا ہے کسی کو ناحق تو یہ بھی ظلم ہے, توبہ بھی کرنی ہوگی, اس سے معافی مانگنی ہوگی. تو جیسا مطلب معاملہ, تو آپ سیریس لیں گے تو انشاءاللہ نیکیاں کہیں نہیں جاتی. اور مدنی قافلوں میں سفر کریں, نیک اعمال کے مطابق زندگی گزاریں, تو اتنی نیکی آ جائیں گی کہ انشاءاللہ نیک بن جائیں گے خود ہی انشاءاللہ. جی آپ دعا کیجئے کہ میں سیریس ہو جاؤں, آمین. اور میرے والدین کے لیے دعا کیجئے, اور میرے نانا ولی فدہ ہیں, ولی محمد فدہ, ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے. اچھا جی, تو آپ نواسا ہوں میں ان اسماعیل کے بیٹے ہیں؟ نہیں, نہیں, آپ کے والد میرے والد سراج ہے لیکن میرے نانا ہے وہ.
हाजी इस्माइल फुद्दा आपके नाना है? वली मोहम्मद फुद्दा। हाजी वली मोहम्मद फुद्दा। जी जी। हाँ मैं समझ गया। जी 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 जी, वो मेरे, हाँ वो भी मेरे रिश्तेदार ही हैं मतलब। जी, इस्माइल फिर आपके मामू हुए। जी जी बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल। ये हाजी उबैद रजा के नाना के भाई हाजी इस्माइल। लेकिन ये कि मेरे कायम मकाम ससुर यही थे, क्योंकि मैंने हाजी इस्माइल फुद्दा को तो देखा ही नहीं ना, ये तो वफात पा गए थे पहले ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप हमारे खानदान के, जी बिल्कुल। तो आपको तो बिल्कुल यार फिर मदनी हुलिया आज से हो जाना चाहिए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मरहबा मरहबा। क्या जो ये नाना का बता रहे ना, ये थे आशिक रसूल, मदीने शरीफ में उनका इंतकाल हुआ, जन्नतुल बकी में दफन हुए। जैसे देखा जाता है लोग अपनी बचपन की और शादी वगैरह में जैसे एल्बम बनवाते हैं तो इसको संभाल के रखते हैं, और इसके बारे में हमने उलमा से सुना है कि बरोज़े क़यामत इसके ऊपर सदा का मामला होगा। तो पापा पूछना ये था कि जैसे सदा का मामला कब्र में भी होगा या सिर्फ महशर के लिए होगा? तस्वीर बनाना और बनवाना ये तो हराम है। अच्छा, अब तो आसानी ये हो गई कि डिजिटल फोटो जो होता है मोबाइल में जैसे होता है, तो ये जायज़ है, इसमें सजा नहीं है। हदीस पाक में है कि बेशक रोज़े क़यामत सबसे ज़्यादा सख्त अजाब में वो है जो किसी नबी को शहीद करे, या कोई नबी उसे जिहाद में कत्ल फरमाए, या जो अपने माँ बाप को कत्ल करे, और तस्वीर बनाने वाले और वो आलिम जो इल्म पढ़कर गुमराह हो। यानी इस किस्म के जो अफराद हैं इनको क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा सख्त अजाब होगा, ये लिखा है। दूसरी हदीस में बेशक सबसे ज़्यादा सख्त अजाब रोज़े क़यामत मुसव्विरों पर होगा, तस्वीर बनाने वालों पर होगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। प्यारे मुर्शिद करीम, अर्ज़ ये है कि ये जो हम सुनते हैं कि अचानक मौत क्या चीज़ होती है, और जो हम इसके मुतालिक वज़ाइफ सुनते हैं कि ये पढ़ेंगे तो अचानक मौत से महफूज रहेंगे, तो ये इससे महफूज रहना क्या है? और आप का एक प्यारा सा रिसाला है मदनी वसीयतनामा, उसके अंदर आपने तहरीर फरमाया, मैंने पढ़ा था कि अगर ख़ुद को आलम नज़आ में पाएँ तो उस वक्त का हर काम सुन्नत के मुताबिक करें। तो क्या ऐसा होता है कि बंदा आलम नज़ा पाता है, उसको ये पता होता है कि मुझे नज़ा का आलम है, तो उस वक्त में इतनी उसको तमीज़ होती है कि तमाम काम सुन्नत के मुताबिक करे? यानी खुद को नज़ा का पता चलना, बाद अकाबिरीन बुजुर्गों से की हिकायत से तो ये समझ में आता है कि इनको पता था कि नज़ा के वक्त, और इन्होंने नज़ा की कैफियत भी बयान फरमाई है। हर एक को पता चलना ये शायद ना होता हो। तो दूसरा ये कि अचानक मौत तो अंडरस्टूड है कि मतलब आदमी बैठे बैठे हंस रहा है, बात कर रहा, हार्ट फेल हो जाता है, गिर जाता है, या छत गिर जाती है, या हाथ कोई ना कोई सा हादसा हो जाता है कि देखते देखते आदमी मर जाता है। बारहा अचानक मौत आती है, और जो सख्त बीमार होता है वो भी मरने के लिए हर एक को जहन नहीं बना होता कि अब मैं मर जाऊंगा, इतना नहीं होता। वो हाथ पैर मार रहा होता है किसी तरह मैं निकल आऊंगा इससे। अल्लाह पाक आफियत वाली मौत नसीब फरमाए, ईमान के साथ कलमे के साथ जाए दुनिया से। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नागहानी मौत गजब की पकड़ है। इसमें यह अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, और बैहक़ी ने शुअबुल ईमान में और रज़ीन ने अपनी किताब में यह बढ़ाया कि काफिर के लिए गजब की पकड़ है और मोमिन के लिए रहमत। मिरात की दूसरी जिल्द में यह है, यानी इस हदीस के तहत यानी हार्ट फेल की मौत
गजब रब की अलामत है, क्योंकि इसमें बंदे को तौबा, नेक अमल, अच्छी वसीयत का मौका नहीं मिलता। मगर ये काफिर के लिए, मोमिन के लिए ये भी नेमत है, क्योंकि मोमिन किसी वक्त रब से गाफिल रहता ही नहीं। देखो हजरत सुलेमान और याकूब अलैहिस्सलाम की वफात अचानक ही हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अचानक मौत मोमिन के लिए राहत है और काफिर के लिए पकड़, कि मोमिन उस मौत में बीमारियों की मुसीबत से बच जाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बापा जान, इससे महफूज रहना क्या ये है कि बंदा उसको पता हो कि मौत मुझे आ जाएगी तो मैं तौबा कर लेगा उससे पहले? यानी अचानक नहीं आएगी, ये महफूज होना बज़ाहिर अल्फाज से तो यही समझ में आता है कि बाद औरात ऐसे होते हैं कि जिसमें जैसे सोते वक्त 21 टाइम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, उसकी भी ये फजीलत है कि वो अचानक नहीं मरेगा। रात में सोते वक्त, सोने से पहले रात को पढ़ ले तो। मदनी वसीयतनामा में तो ये लिखा, अगर आलम नज़ा में पाए, यानी मुझे आलम नज़ा में पाए, कि मेरी वसीयत है, अगर आलम नज़ा में पाए तो उस वक्त का हर काम सुन्नत के मुताबिक करें। मुमकिन सूरत में सीधी करवट लेटा कर चेहरा किबला रू करें, यासीन शरीफ भी सुनाए, और कलमा तैयबा सीने पर दम आने तक मुसलसल बा आवाज पढ़ा जाए। ये तो अपने लिए मैंने लिखा कि अगर मुझे आलम नज़ा में, यानी आप लोग मौजूद हों उस वक्त जब मुझ पर नज़ात आ रही है, उस वक्त ये काम करने हैं, हर काम सुन्नत के मुताबिक करना है। अपने लिए लिखा है, आप लोगों को ये नहीं कहा कि ऐसा करना। अलबत्ता ये कि जो मैंने अर्ज किया कि नज़ा के वक्त बाजों को पता चलता हो, ये हिकायत रिवायत से ऐसे सामने तो आ रही हैं बातें कि पता चलता है। नज़ा की कैफियत बयान भी की है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आपने नारे हमें पेश किए हैं, अता फरमाए कि उसमें एक शेर है कि शाहे हर दो सरा या दूसरा, तो इसका मायने बता दें। और कहीं पे ये भी लफ्ज़ पर है कि शाहे दो सरा या दूसरा, आपने लिखा शाहे हर दो सरा, तो आप इसका मतलब बता देंगे? तो दो सरा माने दो जहां, दूसरा नहीं है, सेकंड के माना में नहीं है। दो सरा, दो अलग है, सरा अलग है। दो दुनिया, दो जहां, दुनिया और आखिरत, दो जहां जब बोले जाते हैं तो इससे मुराद दुनिया एक जहां और आखिरत एक जहां, दो जहां। तो ये हर ताकीद के लिए वैसे इन हर दो ने ये किया, तो ये मतलब ये दो को मजीद वाज़ेह करता है। ये हर जो है ना, शाय हर दो सरा, ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लिखा भी होता है किताबों में। तो यूं हर दो सरा, शाय हर दो सरा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा सवाल है कि ईसाल सवाब जिंदा को करा जा सकता है? ईसाल सवाब जिंदों को भी कर सकते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर भी कोई जिंदा है तो जिंदा है वल्लाह। आला हज़रत फरमाते खुदा की कसम तू जिंदा है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। पापा जान, अगर जिंदा को कर सकते हैं तो आपने दावत इस्लामी का पूरा जो माहौल दिया है, तो यूट्यूब पे वीडियोस आती है, तो वो जितने भी इस्लामी भाई हैं यहाँ पर, जितने भी मुसलमान हैं, उनको कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं ईसाल सवाब, यानी कि जो पैदा नहीं हुए उनको भी कर सकते हैं, फरिश्तों को भी कर सकते हैं, जिन्नात को भी कर सकते हैं जो मुसलमान हैं। ईसाल सवाब सबको कर सकते हैं। दावत इस्लामी आपकी है तो आप हम सबको कर दीजिए। यूं मतलब तो आप भी 12 महीने मेरी दावत इस्लामी को दे दीजिए। नियत तो है 25 माह कर दीजिए।
है ना, गिव एंड टेक। कोशिश करें। चलो मैंने इशारे सब कर दिया, अब देखो मैंने तो कर दिया, अब आपका काम है मेरी मदनी फीस अदा करना, इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। है ना, आहिस्ता से आवाज में इंशाअल्लाह। बस नियत कर लिए, इंशाअल्लाह आऊँगा इंशाअल्लाह। तारीख भी लिखवा दे अपने दारुस सुन्ना पर। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हुजूर आपकी बारगाह में ये अर्ज़ करनी थी कि तवक्कुल और कनाअत के मुतालिक थोड़ी मालूमात लेनी थी। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की अहादीस मुताल्लिक़ा के मुतालिक इस तरह पढ़ा और सुना कि बाज़ औक़ात अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना के पास सिर्फ़ एक कपड़ा अपनी मामलात को हल करने के लिए इस्तेमाल करने के लिए होता, और बाज़ औक़ात ऐसा भी मामला होता कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज को पूरे साल का सामान अता फरमा देते। और इस तरह का भी सुना कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब गार में इबादत के लिए जाते तो अपना सामान जो है वो साथ लेके जाते। तो अपनी मामलात ज़िंदगी में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी के पास अगर कोई पैसे हैं या सामान है तो वो ज़रूरत से ज़्यादा रखना, क्या इन अहादीस के पेश नज़र रखना क्या तवक्कुल और क़नाअत के बरखिलाफ़ तो नहीं होगा? नहीं, तवक्कुल के माना ये थोड़ी है कि बिल्कुल जो भी है वो ख़त्म करके आदमी, आखिर कपड़े तो बदन पे रखेगा ना, कुछ तो रखेगा ना, मकान तो रखेगा ना, फिर मकान भी जाना चाहिए, दुकान भी जानी चाहिए, कारोबार भी नहीं करना चाहिए। तवक्कुल बैठा रहे, खुद ही गिज़ा गिरेगी मुंह में चली जाएगी। तवक्कुल के माना ये नहीं, यानी तवक्कुल तर्के असबाब का नाम नहीं है। असबाब भी हो और खालिक असबाब पर एतमाद हो, भरोसा रब पर हो, ये असबाब पर भरोसा न हो, भरोसा रब पर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आपकी बारगाह में एक सवाल अर्ज़ है कि रोज़ाना की बुनियाद पर ऑफिस के कामकाज वगैरह में यानी जब दिन की इब्तदा हो या पहले से कोई नियत होती है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये इन नेक कामों में अपना वक्त गुजारना है, लेकिन ऑफिस के मामलात, वक्त की मसरूफियत और ऐसा उलझ जाना बाज़ औक़ात हो जाता है कि जब दिन का इख्तिताम हो तो पता चला कि भाई वो तो सारा वक्त जो है ना वो दुनियावी कामकाज में निकल गया और दीनी काम के लिए कोई खातिर खा वक्त ही नहीं निकल पाया, और वक्त एकदम से हाथ से निकल जाए और दीनी कामों की तरफ बाज़ औक़ात अक्सर औक़ात ये कि तवज्जो नहीं रह पाती। तो आपकी बारगाह में अर्ज़ है कि रहनुमाई फरमा दें कि दिन भर की मसरूफियात के साथ साथ किस अंदाज से दीनी कामों में तवज्जो बाकी रहे और उस तरफ भी तवज्जो रहे कि कुछ ना कुछ वक्त जो है ना वो इन कामों के लिए भी निकालना है लाजमी। हाँ, दिल लगा के बेटे काम करे। शोबे में बहुत खराबियाँ, तलबा में, तालीमी इदारों में बहुत ज़्यादा खराबियाँ, इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। और ये जो आप नौकरी या जो भी है वहाँ, तो सर इजारे का जो वक्त होता है उसमें दूसरे काम, कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे इजारे का जो काम है उसमें कोई डिस्टर्बेंस पैदा हो या उसमें कमी आए। एक मतलब है कि जो भी एक नॉर्मल अंदाज में काम करना होता है वो तो जारी रहना ज़रूरी है। इसके अलावा जो औकात मिलते हैं, अब ड्यूटी तो 8 घंटे की होती, कितनी होगी? 8 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे, 9 घंटे, ऑफिस में इतना नहीं ज़्यादा ड्यूटी होती। तो इसके अलावा 16 घंटे आपके पास है, उनमें दीन का काम करें और जिससे उस काम में रुकावट नहीं पड़ती, तो इस तरह अगर नेकी की दावत दी तो भी सही है, जबकि वो काम में कोई फर्क ना पड़ता हो। तो इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे तो अस्सायु मिन्नी वल इत्मामु मिनल्लाह, कोशिश मेरी तरफ से होगी, तकमील अल्लाह पाक फरमाएगा, पूरा अल्लाह पाक फरमाएगा। तो माशाअल्लाह कुड़न तो जज्बा तो जबान चलती रहे, अल्लाह अल्लाह करता रहे बंदा, कलेमा तैयबा पढ़ता रहे, दुरूद शरीफ का विर्द करता रहे। ये नेकी ऐसी है कि जिसमें कई काम ऐसे होते हैं कि जिनमें हरज नहीं पड़ता, अगर ये जिक्र करता रहे तो भी उस काम में हरज नहीं होगा। लेकिन बाज काम ऐसे होंगे कि जिक्र करेगा तो उस काम में सुस्ती आ जाएगी,
तो फिर क्योंकि पैसे इसके ले रही है, इस काम में सुस्ती या कोताही नहीं होनी चाहिए जिसके पैसे ले रहा है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सरसब्ज इस गुलजार